سے بہ رہے دریا ہیں، دور پانی ہے۔ گھروں سے بہ رہے دریا ہیں، دور پانی ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں جن کا قصور پانی ہے۔ بہت سی دوسری وجہیں بھی ہیں عداوت کی، مگر جو پہلی وجہ ہے ضرور پانی ہے۔ محترم جسٹس عبد المجید ملک صاحب، جسٹس سلطان صاحب، ماریہ صاحبہ، ڈاکٹر نذیر صاحب، طلبہ و طالبات، ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور جس طرح ماریہ نے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ دلچسپی کتنی ہے عوامی سطح پہ، اور اگر اسی کا ریفلیکشن اوپر دیکھا جائے تو اس سے بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کی سطح پہ دلچسپی کا معیار یا عالم کیا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا ایک جو میں بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، جب بھی ہم پاکستان کے حوالے سے کشمیر میں بات کرتے ہیں تو ہم چار چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستان کا جغرافیہ ہے، ایک پاکستان کے لوگ ہیں، ایک پاکستان کی سوورینٹی ہے، اور ایک پاکستان کا اسٹیٹ کرافٹ ہے۔ جو پہلی تین چیزیں ہیں اس پہ کشمیریوں نے کبھی نہ کوئی انگلی اٹھائی ہے، نہ کشمیریوں کا اس طرح کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے جغرافیے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی اچھی بری سرگرمی جو ہے اس میں کشمیری انوالو ہوں۔ اگر ہوں گے بھی تو وہ اٹ سیلف پاکستان کے سٹیزنز ہی ہیں، جس کی مثال بلوچستان بھی ہے، جس کی مثال پوری کی پوری یہ 12-13 سال کا جو ٹیررزم کی وار ہے یہ بھی ہے، اور اس میں کشمیری کسی جگہ پہ انوالو نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کی اسٹیٹ کا تعلق ہے، اسٹیٹ کا یہ جو انفراسٹرکچر ہے، پوری کی پوری گورنمنٹ، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، تو اس کے ساتھ ہماری ایک مستقل جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کشمکش چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی کشمکش جو ہے وہ دوستانہ انداز میں چلتی ہے، اور کچھ ہیں کہ جن کی کلیئرلی بالکل اوپنلی چلتی ہے۔ JKLF بھی اسی طرح کے لوگوں میں سے ہے، جو ہمارا ایک پاکستان کی حکومت اور حکمرانوں پہ ایک بڑا کلیئر اور واضح ایک موقف رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر میں جب کوئی جلسہ جلوس نکالتے ہیں تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم کیا چاہتے آزادی، سارے لوگ لگاتے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی لگاتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں، سارے لگاتے ہیں۔ یہ جو ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہے، یہ لفظ اٹ سیلف ایک چیز بیان کرتا ہے۔ ہم کا جو لفظ ہے یہ بیان کرتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن لگتا یہاں سے ایسے ہے کہ بعض دفعہ جب بات ہوتی ہے ٹی وی پہ یا پولیٹیکل لیول پہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے مراد شاید انڈیا کے اندر جو کشمیر ہے صرف وہی لوگ ہیں، وہ یہاں والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ جو حکومتی سطح پہ 48 سے لے کے تو آج تک ہمیشہ ایک ڈس بیلنس رہا ہے موقف میں، اپروچ میں اور طریقہ کار میں۔ تو اس کے اوپر ہمارا ہمیشہ ایک یہ اعتراض رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ان کو ملنا چاہیے، اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اگلے ہی لمحے جو آپ کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ کشمیر آپ کا ہے، اور وہ ہر آدمی جو کشمیر کے اندر ہے اس کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ اب ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کے اپنے مفادات ہیں، اور پاکستان کے بھی اپنے مفادات ہیں، ہندوستان کے بھی اپنے مفاد ہیں، لیکن جو کشمیر کیس ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور اس وقت تک اس میں کوئی سبسٹینشل چینج نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس کو کشمیریوں کی اینک سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور جو ایک بیسک آپ کا سٹینڈ رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے، تو اس کے اوپر آپ سٹک نہیں ہوں گے، اور آپ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ کشمیری جائیں، کشمیری اپنی بات کریں، ہم ایز اے بردر، ایز اے فرینڈ یا جو بھی ہے ہم ان کی سپورٹ کریں جو ہمارا سٹینڈ ہے۔ لیکن یہاں سپورٹ کرنے کے بجائے بالکل ریسنٹلی آپ دیکھیں ایک
پاکستان کے ایک فورن آفس کے آدمی کو آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ لگا دیا گیا. اور اب ہمارے لیے تو شاید زیادہ ایشو نہ ہو یا شاید ہم بہت ساری باتوں کو برداشت بھی کر جائیں, لیکن ایک فریق, ایک پارٹی ہندوستان بھی ہے اس کیس کے اندر. اور ابھی اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک موشن جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے ہیڈ نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن پٹ کی. اس نے کہا جی کہ پاکستان از گوئنگ ٹو انیکس گلگت بلتستان ود ہر سیلف, اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل تمام انٹرنیشنل لاز کی اور جو بھی جیوگرافیکل وہاں پہ ارینجمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے, اور وہ J&K اسٹیٹ کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس سے آگے اس نے اگلی بات بھی کر دی جس پہ ہم تو وہ نہیں ہیں, لیکن اس نے کہا اور چونکہ J&K اسٹیٹ نے ایکسیڈ کیا ہے انڈیا کے ساتھ لہٰذا وہ انڈیا کا پارٹ ہے اور پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے. اب کیس کی جو پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور انٹرنیشنلی, اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو ہمیشہ ویک کیا, پیسج آف ٹائم ویک کرتے رہے. آپ مشرف تک لے آئیں اس کو, اور مشرف آ کے تو وہ بالکل آؤٹ آف دی باکس جانے کے چکر میں اس نے پورا بکھیڑا کھولا. اس میں خیر کا پہلو بھی نکل سکتا تھا اگر انڈیا رسپانس کرتا, برا پہلو بھی نکل سکتا تھا, لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی انڈیا نے پراپر رسپانس نہیں کیا. لیکن مشرف صاحب نے 700 کلومیٹر ایک ایسی باڑ لگوائی وہاں پر ان کی مرضی اور ان کی رضامندی سے کہ شاید اگر ہم 20 سال بعد آزاد ہوتے تو اس باڑ کی وجہ سے 20 سال ہمیں شاید اور لگ جائیں یا 30 سال اور لگ جائیں, جو ایک پورا انہوں نے ارینجمنٹ کیا. پھر زرداری صاحب صدر تھے, ہم نے ان کو سنا, انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کو 20 سال کے لیے فریز کریں. پھر ہم نے پاکستان کے جو یہ تاجر طبقہ ہے ان کو سنا, آرٹسٹوں کو سنا, گلوکاروں کو سنا, یہ جو ہمارا لبرل ایلیمنٹ ہے, اس طرح کے جتنے NGOs, کافی جگہوں پہ سنا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کیا تعلق ہے, ہم کیوں کشمیریوں کی خاطر اپنی تجارت, اپنی ثقافت, اپنا کلچرل ایکسچینج, آلو پیاز ٹماٹر جو ہے وہ کشمیریوں کی خاطر قربان کریں. ہمیں جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوتا تھا, ہم سنتے بھی ہیں, ہم بھگتتے بھی ہیں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو اس طرف ہے, یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پاکستان کے لیے ہمیشہ سے اس طرف کو کی میں بات تو بھی کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں یہاں سے متعلق ہوں, ہمیشہ سے ایک سافٹ کارنر رہا. یعنی ہم نے آج تک پاکستان کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی بندوق نہیں اٹھائی, کوئی اس طرح کی سرگرمی نہیں کی کہ جس سے یہ پاکستان کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں. لیکن ہمیں سننے میں ملتا ہے, ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں وہاں ملتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں ملتا ہے جی کہ وی کین ناٹ ٹرسٹ آن کشمیریز, یہ قابل اعتبار نہیں ہے. اور اسی لیے پورا ارینجمنٹ کیا گیا کہ کشمیر کیس جو ہے یہ کون ریپرزینٹ کرے گا. میں اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں یا آپ اپنا میرا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں, آپ میری مدد کر سکتے ہیں, میرے دوست بن سکتے ہیں, لیکن مقدمہ تو مجھے خود لڑنا ہے. تو اس پورے سین میں جو یہ جو پریزنٹ اپرائزنگ کی طرف میں آتا ہوں, تقریباً اپریل 2016 میں ایک موو شروع کی گئی انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں. چونکہ ہم ایک مسلسل موومنٹ میں ہیں تو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے کرنی پڑتی ہیں. جو موومنٹ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ دیکھ لی ہوتی ہے کہ حالات کو کیسے جو ہے وہ اپنے فیور میں استعمال کرنا ہے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو فریق ہیں اس کیس کے, دونوں اٹامک پاورز ہیں, دونوں جو ہیں وہ ملٹری مائٹس ہیں, اور ان کے درمیان میں ہم پیس رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہر لمحہ بے شمار مسائل ہوتے ہیں. ان آرمڈ ہیں, کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ڈونر ہمارے ساتھ نہیں ہے, کوئی بڑی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ اپنے تحریک کے سروائیول کے لیے لگے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے, لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی 70 سال ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لبریٹ نہیں ہوا. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. یہ جس ہندوستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ متحدہ ہندوستان کے بعد کے پاکستان میں 150 سال انگریزوں کے قبضے میں رہا. 150 سال انگریز رہے, 20,000 انگریز تھے ٹوٹل,
1 अरब 1.5 अरब की आबादी थी, तो वो 150 साल लगा के चले गए। तो 70 साल हमारे लिए इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट का या ये वो मसला नहीं है। हमारी लीडरशिप ने वहाँ पे अप्रैल में एक नया मैसेज दिया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें आप नाम आपने सुना है, अली गिलानी साहब लीडिंग फिगर हैं फ्रीडम मूवमेंट के, यासीन मलिक साहब, मीरवाइज उमर फारूक, ये 3 लोग जो थे जो रेजिस्टेंस कैंप को लीड कर रहे थे, इन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और उसको पब्लिक किया, उसको ओपन किया कि हम सारे इस नुक्ते पे इकट्ठे हैं। और आज के बाद ये जो हम पे टैग लगाया जाता है कि कश्मीरी इकट्ठे नहीं है, इसको भी पीछे करते हैं। लास्ट ईयर कहीं इधर 2-3 साल पहले शायद यहाँ एक सेमिनार था, तो वहाँ पे उस वक्त यासीन मलिक साहब यहाँ आए हुए थे। वहाँ एक कोई डॉक्टर थी, उन्होंने उठ के सवाल किया जी कि पहले आप कश्मीरी आपस में इकट्ठे हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। आपकी तो बड़ी डाइवर्स ओपिनियन है और बड़ा ये है। तो यासीन साहब ने उसको कहा, देखें मोहतरम, बात ये है कि पहली बात ये है कि जो 150 परमिट आपने इशू किया हुआ है, वो अगर बंद कर दें तो जो लीडरशिप आपने बनाई है उनके डाकखाने नहीं आपको मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस ही नहीं मिलेंगे जो आपने बनाए हुए हैं। और हमें कह रहे हैं कि आप जो है डिवाइडेड हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा, फिर आपका स्टैंड ये है कि कश्मीरी चाहे तो इंडिया के साथ चले जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं। ये पाकिस्तान का स्टैंड है ऑफिशियली। आज़ादी वाला तो हमने ज़बरदस्ती डाला हुआ है इसमें, तो कश्मीरियों ने खुद जिनका मसला है। तो जब आप खुद एक डेमोक्रेटिक राइट को एडवोकेट कर रहे हैं कि ये लोगों का बेसिक राइट है कि वो डिसाइड करें और अपना ओपिनियन रखें, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि जी डाइवर्स ओपिनियन है? ओपिनियन तो डाइवर्स ही होगा ना जब 3 ऑप्शंस हैं, या लेट से 4 ऑप्शन रख लें आपके जी, और भी एक ऑप्शन रख देते हैं, तो ओपिनियन मस्ट बी डिवाइडेड। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये इस तरह का जो फैलाया जाता है कश्मीरियों के बारे में, उसको रद्द करने के लिए वो जब इत्तेहाद बना और उसके नतीजे में एक मूवमेंट शुरू हुई, तो जुलाई में जाके बुरहान शहीद हो गया उसमें, और बुरहान के जनाजे पे फिर फायरिंग हो गई और फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो सारा जो पूरी एक मूवमेंट थी जो हमारी लीडरशिप ने शायद फोर्स से की थी, उसकी वजह से एक माहौल बना, पूरा माहौल बन गया। बुरहान कोई इतना कोई लेजेंड नहीं था या उस तरह का कोई बहुत बड़ा मिलिटेंट या कोई कमांडर नहीं था। एक लड़का था जो फेसबुक पे बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व रहता था, गन के फोटो लगाता, ये करता वो करता, उसको घर में मारा गया। तो वो सारी जो सीन था, जब यहाँ पाकिस्तान में आया तो हमने देखा कि झंडे दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जी, ये उसको बस मैं सर करता हूँ। तो सारा जो वो पूरे का पूरा हमें मौका मिला उस शहादत से, उस इत्तेहाद की कोशिश से कि हम इंडिया को दुनिया के सामने नंगा कर सकें और ये बता सकें कि ये इंडिजीनियस मूवमेंट है, उसको झंडे के जरिए वॉश करने की कोशिश की गई। जब उसमें नाकामी हुई तो फिर एक किसी मिलिट्री कैंप को अटैक किया गया। वो सारी सूरत हाल, इंडिया फिर पूरे का पूरे केस को उसने अपने हाथ में ले लिया। जी मैं खुद देखें इसका शिकार हूं। एक झंडा लहराता है, एक वहां लहराता है जब, तो इंडिया के लिए उसकी इमेज काफी है। और हमने ये, मैं आपको बिल्कुल पूरी ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं कि इंडिया इस चीज को स्पॉन्सर करता है बाज जगहों पे कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं, वरना यहां लहराए कोई इंडिया का झंडा दूसरे दिन मिलेगा ही नहीं। तो वो इतनी बड़ी जगह पे अगर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट जो है उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। एक तो मीडिया कारपोरेट, उनका अपने इंटरेस्ट, ऊपर से स्टेट कंट्रोल्ड, वो उनके अपने इंटरेस्ट। तो हमारी जो खबर और हमारी जो आवाज बनती है वो किसी जगह पे जाती नहीं है, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। वरना जो डायस्पोरा हमारे पास है, जो इंटरनेशनल एक स्प्रेडिंग है पूरी की पूरी कश्मीरियों की, और कश्मीरियों का जो ब्रेन है, ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। आपका 3री दफा का प्राइम मिनिस्टर है यहाँ बैठा हुआ, आपका आर्मी चीफ अभी रिटायर होके गया है, ठीक है जी, और कितनी मैं मिसालें दे सकता हूँ। तो ये सारे जो कश्मीरियों का जो सारा जो सिलसिला है, ये कश्मीरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे मुंह में जुबानें हैं, हमारे दिमाग में, सर में हमारा दिमाग है। हमें कोई लाड़काने का बंदा उठ के या जैकबाबाद का या चीचू की मलिया का क्यों रिप्रेजेंट करे?
मजाक है। आखिरी बात करूंगा, हम ये समझते हैं कि कश्मीर, आजाद कश्मीर जो है वो एक दूसरा पाकिस्तान हो सकता है, इस तरह का पाकिस्तान नहीं जिसमें आप रह रहे हैं, एक दूसरे उसमें कह रहा हूं कि एक दूसरा पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान के किसी मुफाद को कोई खतरा नहीं है, ना पानी के मुफाद को, ना फ्रंटियर के मुफाद को, ना किसी और मुफाद को कोई खतरा है। और अगर पाकिस्तान आज अपने मौक़िफ़ पे, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के दानिशवर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतनी सी तब्दीली ले आए कि जो कश्मीरी चाहते हैं वो होगा, तो इससे पाकिस्तान को बेशुमार फायदा है। मैं खुद मुख्तारी चाहता हूं, मैं आज़ादी का हामी हूं, मैं ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता हूं ना पाकिस्तान के साथ, लेकिन शायद मेरे दिल में पाकिस्तान का एहतराम पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाए अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, हमने कहा नवाज शरीफ साहब पिछले अरसे में गए जनरल असेंबली में, उन्होंने कहा हाल ये है कि डीमिलिटराइजेशन हो, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, हमने बड़ा उसका इस्तकबाल किया, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन ऑफ फोर्सेस। जनाब जाहिर है उसमें समझ में आती है, आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमेटिक जुबान आपको समझती है। तो इधर आके तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, इंडिया फौज निकाले। भाई आपने रेजोल्यूशंस में लिख के दिया हुआ है हम निकालेंगे, पहले मैंने तो नहीं लिख के दिया, आपने लिख के दिया हम फौजें निकालेंगे और सारी निकालेंगे। आपने लिख के दिया हिंदुस्तान अपनी कुछ फौज उधर रखेगा, आपने लिख के दिया हम सारे सिविलियंस भी निकाल देंगे, आपने लिख के दिया रायशुमारी जो है वो श्रीनगर गवर्नमेंट की निगरानी में होगी। ये सारा कुछ आपने लिख के दिया हुआ है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि आप एक ऐलान करें कि साइमल्टेनियस विथड्रॉल ऑफ फोर्सेस जो है इसके लिए पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान इनिशिएट करेगा, अगर इंडिया इसको रिस्पॉन्स करता है वी आर रेडी, तो फिर सूरत हाल ही बदल जाएगी। अभी आप देखें ये जो सी पैक वाला इशू है, बिल्कुल हम समझते हैं सारे कश्मीरी कि एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगरचे जिस तरह के निज़ाम में हम रहते हैं उसका फायदा नीचे आने का इम्कान बहुत कम है। वो 46 अरब डॉलर देख के तो यहाँ का जो सरमायादार और जागीरदार है उसकी राल टपक रही है, मेरी जमीन से गुजरे, मेरी जमीन से गुजरे, मेरी जमीन से, तो एक अजीब मतलब वो लतीफा बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अब उसकी आड़ में अगर आप कश्मीर को टुकड़े करेंगे या कश्मीर की सॉवरेनिटी या मूवमेंट के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। फिर आज तो हम 3 साइडों को एक साइड पे रखते हैं, एक साइड को एक साइड पे रखते हैं, कल फिर ये चारों जो मैंने फैक्टर शुरू में बयान किए ये चारों टारगेट में आ जाएंगे कश्मीरियों के। और कश्मीरी दे आर वेरी मच वोकल, हम कोई डरने वरने वाली या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक और जमहूरी हमारी बात है, कोई बदमाशी वाली नहीं है, कोई अलहदगी वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश होगी आप लोगों से, मुस्तकबिल में आप लोग जो हैं वो फॉरेन ऑफिस में भी जाएंगे, शायद कहीं और जगहों पे भी आपको, तो इसको थोड़ा सा कश्मीरियों पर रहम खाएं और कश्मीरियों को डिसाइड करने के लिए एडवोकेसी करें। कश्मीरी डिसाइड करें जी पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।